पंजाब के चर्चित चेहरे कांग्रेस विधायक ते साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की एक मीटिंग हुई है पंजाब के कुछ कैबिनेट मंत्रियों ते कांग्रेस के विधायकों के नाल। मीटिंग तो बाद सियासी चर्चावां तेज हो गई ने कि किधरे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई अंदरूनी धड़ेबंदी तो नहीं तैयार हो रही। साडे नाल परमिंदर ढींडसा ने, परमिंदर ढींडसा इसलिए ने क्योंकि परमिंदर ढींडसा होरां ने भी अपना वखरा ग्रुप बनाया, नवी पार्टी, हालांकि एक दोबारा कट्ठे जिहड़े हम ख्याली ने उन्होंने लैके एक वक्री पार्टी बनाने की तैयारी दे विच ने और नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके भी चर्चावां ने कि किधरे शायद वो इन्हां दे नाल भी आ सकते हैं। तो कई तरह दीयां क्यास रहीआं ने। साडे नाल ने परमिंदर ढींडसा जी। ढींडसा साहब, किस तरह देखते हो पहलां तां इस मीटिंग नूं तुहाडे तो वख हो के? देखो नविंदर जी, पहली गल तो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करांगा, पर जे इहदा सियासी तौर पर जे देखिए तो दो पहलू हो सकते हैं। एक तो कांग्रेस के विच धड़ेबाजी, क्योंकि जद दा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी के मुद्दे ते सिट नूं स्क्वाश किया गया है, उहदे खिलाफ फैसला आया, उदों दी किते ना किते मैं समझदा कांग्रेस के आगुआं विच भी निराशता है। वो लोकां दे विच बड़े वड्डे वड्डे वादे करके आए सी भी असीं दोषियों नूं सजावां दवावांगे, पर 4 साल बीतण तो बाद अज तक किसी सिट्टे ते गल नहीं पहुंची। समा जदों गल किसी पासे लग रही सी तां उहदे विच हुण फिर वड्डी वड्डी अड़चन पैदा होगी, उन्हां दी निराशता भी हो सकती है। दूजी कारण मैं ये भी देख सकदा भी किते ना किते कांग्रेस वल्लों ये कोशिश हो रही होवे भी जिहड़ा सिद्धू नूं जिहड़ा बाहर ना जाण दित्ता जावे, उन्हां नूं मना के पार्टी दे विच ही रखिया जावे। सो ये दोने चीज़ां मैं समझदा किते ना किते इन्हां दी पॉसिबिलिटी हैगी है जिहड़ी मीटिंग हुई है। नहीं किधरे ऐसा तो नहीं क्योंकि तुहानूं लैके भी मन्निया जा रहा है कि तुसी सुखपाल सिंह खैरा होरां दे भी संपर्क चो, तुसी बाकियां दे भी संपर्क दे विच हो, तुसी हो सकदा नवजोत सिंह सिद्धू वाले पासे भी कई वारी चर्चावां चलियां ने, ते तुहानूं किते अंदरों थोड़ी बहुती खुशी दे आसार जे वध रहे तुहाडे अंदर कि तुहानूं लगदा है कि ओह अंदर ठीक ठाक करना चाहुंदे आ जां तुहानूं लगदा भी उत्थे भुचाल जिहड़ा पै रिहा ते तुहानूं कोई फायदा हो सकदा ओहदा? नहीं, उन्हां दी जो मैनूं लगदा भी कोशिश तां यही है भी अंदर जिहड़ा भुचाल पिया उहनूं ठीक कर लईए, भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं जिहड़ा पार्टी अंदर ही रखिया जाए। जो हुण तक चाहे पार्टी दे विच धड़ेबाजी है या नहीं है वो अज कहना संभव नहीं। ये कोई पार्टी की चाल भी हो सकती है, धड़ेबाजी भी हो सकती है, दोनों चीज़ां इहदे विच संभव ने। पर एक गल जरूर है भी इहदे विच एक कोशिश है भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस दे विच ही रखिया जाए। ये कोशिश जिहड़ी है इस मीटिंग दे विच जरूर स्पष्ट नज़र आ रही है। दूजी गल देखो, साडा भी इक्को ही निशाना साडा हैगा भी एक मजबूत बीजेपी कांग्रेस ते बादल दल तो बिना एक फ्रंट पंजाब दे विच बने। उहदे विच मैं कोई किसी व्यक्ति विशेष नहीं, मैं समझदा एक ब्रॉडर सोच जिहड़े लोग हम कह लई इकट्ठे हो सकते, सारे तां कदे इकट्ठे नहीं हुंदे पर जिन्ने भी इकट्ठे हो सकते हैं उन्हां नूं इकट्ठे होना चाहिए। ते पंजाब अज लोग बदल भालदे ने, हालांकि बहुते पंजाब के लोगों की यह भी भावना है भी सिद्धू साहब कांग्रेस दे विच फिट नहीं है, भी वो जिवें कहंदे ने मजबूरी बस समझ लो या फिट आ सकते नहीं। असीं ये नहीं कहंदे भी साडे जिहड़ा है पार्टी दे विच शामिल होण या कुछ होर। मैं समझदा एक जो एक फ्रंट बनेगा स्वागत है वैसे बिल्कुल, उहदे विच वो अगवाई भी कर सकते हैं, उहदे विच फिट भी आ सकते हैं, पर यह फैसला तो उन्हां दियां ने। अगे अगे आउण वाले समय ते कोई कुछ कहना संभव नहीं है। विच होर भी पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारे ही एक इंपोर्टेंट जिहड़ा है इन्हां दा रोल होएगा। तुसीं एक चाल की गल कीती ढींडसा साहब कि ये पार्टी की चाल भी हो सकती है कि सिद्धू नूं बाहर ना जाण दित्ता जावे, तां फिर इहनूं तुहाडी नज़र के मुताबिक की ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ धड़ेबंदी है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों तुहानूं लगदा कि सिद्धू नूं अंदर रखण दे लई रखाई गई मीटिंग लगती है? देखो, हुण तक मेरा ये समझदा भी जिहड़ी पार्टी हाई कमांड है वो कोशिश कर रही है भी सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किवें इकट्ठे चलाया जाए। जिवें मीटिंगां हुईयां पिछले समय च उन्हां दा सेंटर दे बंदे भी कहंदे, सेंटर दे बंदियां ने भी विच मीडिएटर बने ते सिद्धू साहब शायद चाह दे वास्ते उन्हां दे कैप्टन साहब दे कोल भी गए। वो सारियां कोशिशां सी भी दोने इकट्ठे चलन, पर जो हालात ने मैं समझदा हालात ये बन चुके हैं एक म्यान च दो तलवारां नहीं रह सकदियां। उन्हां दे विच आपस च रोज़ इन्ने फर्क पैदा हो गए ते नुकताचीनी जिहड़ी एक दूजे दे इस पद्धर ते चली गई है भी इकट्ठे चलना
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕਣਾ, ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕਣਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਟ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ, CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਦ ਪੈਰਲਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨੇ ਡਿਲੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਹਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦ ਆਪਸ ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸ ਲੜਦੀਆਂ, ਜਦ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਕਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੜਤਾ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾ ਲਓ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਨੁਪਿੰਦਰ ਜੀ,
ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ NHM ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ NHM ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NHM, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ NHM ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ, ਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ NHM ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਫੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਦ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫੇਰ ਕਦ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਕਾ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਸਭ SSA ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਾਧਿਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾ ਦੂਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ, ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਮਾਧਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ 1/3 ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਤਾ। ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2/3 ਸੀ ਸੈਲਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਮੇਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਕਮਾਈ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ MLA ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦ ਖਰਚਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਆਪਦੀ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 1 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਡਿਵਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।